जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल के सामाजिक और धार्मिक समाचारों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की खबरें। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की जगरांव से विधायक सरजीत कौर माणूके के नेतृत्व में लुधियाना के डीएमसी अस्पताल द्वारा बेड देने से मना करने, इलाज में लापरवाही बरतने के चलते हुई मरीज की मौत के बाद अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर सिविल सर्जन को मांग पत्र सौंपा। विधायक माणूके ने कहा, एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि अस्पताल में बेड की कोई कमी नहीं है, लेकिन ना अस्पतालों में मरीजों को बेड और इलाज नहीं मिल रहा है। उन्होंने राज्य सरकार के मिशन फतेह को फेल बताते हुए केंद्र सरकार द्वारा दिए फंड का दुरुपयोग करने के आरोप भी लगाए। हाँ जी, अज असी CMO साहब नूं मंग पत्र देण आए हैं। देना तो DC साहब नूं सी, क्योंकि वो बार बार उन्होंने कहा मैं मीटिंग्स कीतियां होईयां, सारे पुख्ता प्रबंध है। पर अज दे नामी ग्रामी अखबार ने एक वायरल किया भी जिथे उन्होंने कहा भी 76 बेडां दे विचों सिर्फ 6 बेड अवेलेबल है करोना पेशेंट्स दे। दूसरी गल, सरकार नूं केंद्र सरकार तो करोना के हिसाब नाल फंडिंग हुई आ। एक खन्ने दे RTI एक्टिविस्ट ने इस गल का खुलासा कर दिता भी सरकार ने अजे कुछ लख भी नहीं खर्चे। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਆ ਵੀ 76 ਬਿੱਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ DMC ਤੱਕ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਐਂਡ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, जे उन्ना पैसा होर्डिंग्स ते गड्डियां ते जां मैन पावर लाउण दी थां ते असी अपने उत्थों दे लोकल सिविल हस्पतालों नूं उन्नी फैसिलिटी दे दईए, कोई बैड अरेंजमेंट कर दईए, कोई वेंटीलेटर कर दईए, मेरे ख्याल चो ज़्यादा वधिया होएगा। पीपी किटां दी जिहड़ी प्रॉब्लम कोई आंदी है भी कहना बकरीद का त्यौहार पंजाब भर में बड़े हर्षोल्लास और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। लुधियाना के साथ साथ मोगा में भी बकरीद का त्यौहार मस्जिद में नमाज अदा कर मनाया गया। नमाज अदा करने में सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा गया था और जो लोग नमाज अदा करने आ रहे थे उनको सैनिटाइज किया जा रहा था और साथ में उनका टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा था। मोगा से संजीव कुमार अरोड़ा की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला दे नां तो जो बड़ा मेहरबान ते नहायत रहम करने वाला है। आज ईद उल जुहा की नमाज लुधियाना की इतिहासिक जामा मस्जिद विखे अदा की गई है और इस मौके पर अरदास की गई, खास करके दुआ कि पूरा विश्व जोड़ा है और खासकर भारत और पंजाब वो कोरोना महामारी तो मुक्त हो ताकि लोग पहला वांगू अपना जीवन जोड़ा खुशी खुशी व्यतीत कर सकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज दे इस पवित्र दिहाड़े से ईद उल अदा यानी बकरीद ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ 20-20 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ओजस्वी वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री रमेश मुनि जी महाराज ने फरमाया कि जीवन में कभी ईर्ष्या भाव ना आने पाए, कभी किसी की उन्नति देखकर मैं ईर्ष्या भाव ना लाऊं। अहंकार में आदमी सोचता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, अहंकार में भरकर वह गुरुओं का सम्मान भी छोड़ देता है। ईर्ष्या एक अग्नि के समान है। पूज्य गुरुदेव श्री मुकेश मुनि जी ने कहा कि इंद्रिय निग्रह ही उत्कर्ष तप है, तप से आत्म शुद्ध होती है। महीने में एक उपवास जरूर करें, तप करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। पहले लोग तप जरूर करते थे, परंतु आज आदमी तप करने से डरता है। लुधियाना से विकास की रिपोर्ट। व्यक्त करी, अरे हमारा जो पड़ोसी है उसने तरक्की कर ली है, उसका काम बन गया, उसका काम अच्छा चल रहा है, और तो ये सब देख करके तो खुशी मनाता है। लेकिन जो ईर्ष्यालु है वह दूसरे की उन्नति देख करके तो खीन बना है। फिर त्याग की भावना जागी। सब कुछ पाने के बाद छोड़ने की इच्छा जागी कि यह है जो वैभव है, ये सब नश्वर है, ये थोड़ी देर के लिए ही सुख है। शास्त्र में कहा है, यानी क्षण का जो दुख है, सुख है, बहुकाल दुखा, यानी जो क्षण का जो सुख है अपार दुख को देने वाली है। इसीलिए महापुरुषों ने उस संसार के सुख को सुख नहीं माना। उन्होंने सुख है, लेकिन सुख होते हुए भी उन्होंने सुख को सुख नहीं माना। पंजाब के तरनतारन और अमृतसर में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई। इससे पहले वीरवार और शुक्रवार को 49 लोगों की मौत हो गई थी। इस तरह पंजाब के 3 जिलों में अवैध शराब पीने से मरने वालों की कुल संख्या 62 हो गई है। शनिवार को अमृतसर के मुच्छल गांव में शराब पीने वाले 4 व्यक्तियों की एक साथ मौत हो गई। इस घटना से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। अब तक तरनतारन जिले में 42, अमृतसर जिले में 12 और गुरदासपुर जिले के बटाला में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਮੂਲੀ ਭੁਗਤ 13 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਮਰਿਆ ਬੈਠਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ? ਸਰ ਇੱਥੇ 7 ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰ ਇਹ 10 ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ 6 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੱਸਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਘਰ। ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆਏ ਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਨਾਮ ਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ। ਕਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਸਰ ਸਨ ਆਫ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਸਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸਰ। ਸਰ ਕੱਲ ਸਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਰ ਇਹ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਰ ਤੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਪੈਲਸ ਦੇ ਸਰ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਹੋਰ ਸਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਪੁਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਰੋਡ ਤੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਖਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿੱਟੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿੱਕਾ ਵਾ ਸਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਖਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਰ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰ 8 ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦਾਰੂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਹਦੀ ਆਈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ ਪਤਾ ਇੱਕਦਮ ਆਕੜ ਹੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ। ਉਹ ਆਕੜ ਹੀ ਗਏ ਸਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਾੜੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਉਹ ਪੀਣ। ਕਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ? ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਪਟਮ ਕੀ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਝਿੱਕ ਜਿਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ? ਭਾਗਮਲ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ? 46 ਸਾਲ। ਘਰ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੁਮਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ। ਘਰ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ? ਘਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਘਰ 'ਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ ਆਪ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ SHOs ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਪੌਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੈਥ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲਕੋਹਲ ਵੇਚਿਆ, ਜੋ भी चीज़ है ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ पूरी सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ठेका आधारित मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर महिला विभाग कर्मचारियों ने अपने रोजगार को पक्का करने और वेतन में वृद्धि और कोविड-19 दौरान किए काम बदले स्पेशल इंक्रीमेंट की मांग को लेकर सेहत मुलाजिम संघर्ष कमेटी पंजाब के नेतृत्व में लुधियाना सिविल सर्जन दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। सर जी अहीं NRHM स्टाफ हाँ जी और नाल साडे मेल वर्कर बैठे हुए ने जी हड़ताल ते भुख हड़ताल ते असी जी 2006 तो भर्ती होए ठेके ते 5000 नगुणियां तनख्वाहां ते हुण 2020 चल रहा है, घट्टो घट्ट 15 साल हो गए ने ते 15 साल तो साडी 5000 तो लैके हुण तक सिर्फ 15,000 ही तनख्वाह हुई है जी। सिर्फ 15 सालों के 10,000 तनख्वाह का वाधा होया है जी। उस तो बाद असीं जो भी नैशनल प्रोग्राम आउंदे हन सारिਆਂ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਦੇ। शिरोमणि अकाली बादल के प्रवक्ता विरसा सिंह वलटोहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस
का आयोजन कर जहरीली शराब पीने से पंजाब के कई जिलों में हो रही मौतों की जांच हाईकोर्ट के मौजूदा जज से करवाने की मांग की है, ताकि जनता के सामने सच्चाई लाई जा सके। उन्होंने पंजाब सरकार के पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। विरसा सिंह वल्टोहा ने कांग्रेस सरकार पर नकली शराब बेचने के आरोप लगाते हुए मांग की है संबंधित इलाके डीएसपी और एसएचओ पर भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। आत्म ब्यूरो की रिपोर्ट। मेरा ख्याल है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਟੀਚੇ ਮਿਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਠਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਅਖੀਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੰਨਾ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ अंग्रेजी शराब है वो भी। श्री संयम अग्रवाल ने पठानकोट के डिप्टी कमिश्नर का कार्यभार संभाल लिया है। पंजाब पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और अन्य प्रशासित अधिकारियों ने नव नियुक्त डिप्टी कमिश्नर का जोरदार स्वागत किया। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। गुड आफ्टरनून। आज मैं संयम अग्रवाल एज डिप्टी कमिश्नर पठानकोट में ज्वाइन कर लिया है। इस तो पहला मैं लुधियाने दे विच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन विच एडिशनल कमिश्नर ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ CEO स्मार्ट सिटी का काम ਉੱਥੇ संभाल ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ कोविड ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ कोविड ਦਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਲਗਭਗ 150 ਪਲੱਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 100 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੱਧ ਸਕੇ।
ਬਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਅਭੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। मैं सुरभि जैन कल फिर हाजिर होंगी धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय जिनेंद्र।